अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम फमा लकुम फिल मुनाफ़िक़ीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल ये साडी 19वीं मजलिस है। इस तो पहले 18 मजलिसां हो गई हैं और 18 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके सूरा निसा दी आयत नंबर 87 तक पढ़िया। अज इस 19वीं मजलिस दे विच असीं इंशाअल्लाह आयत नंबर सूरा निसा दी आयत नंबर 88 तो शुरू कर रहे हैं और ओहो ही मैं हुण पढ़ी हुई है। तो बस हुण अल्लाह दा नाम लैके शुरू करदे हैं। ये जेड़ी आयत दा गल शुरू हो रही है ना, थोड़ा जा पसे मंजर समझ लो। मैं पिछे दस चुकिया कि इस सूरत दे विच एक जेड़ा ना वो समझ लो कोई वड्डा हिस्सा जेड़ा ना वो इस सूरत दा जेड़ा ना वो मुनाफिकां दे बारे च नफाक दे बारे च ओहदे ते अल्लाह ताला ने जेड़ा ना वो कलाम फरमाया वा। ते ये जेड़ा हिस्सा पढ़ रहा है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मुनाफिकां दा ही तज़किरा जेड़ा ना वो नफाक मुनाफिकत ਇਹਦਾ तज़किरा जेड़ा वो हो रहा वा। अच्छा, ये गल ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ हो रही है ना वो इदां ਇਹਦਾ पसे मंजर ये है कि जिस वेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गया सी ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ नहीं आ सके, बहरहाल वो अगे जिक्र आ जाएगा। तो बाकी जेड़ा ना वो किसी नूं उज़र नहीं हैगा, मतलब कोई माजूरी हैगी है, कोई होर इदां दा मसला कोई भी हो सकदा वा, मतलब बच्चा वा, औरत है वो कली नहीं जा सकदी, तो वो उस तो इलावा सब हिजरत करन और जेड़ा हिजरत नहीं करदा ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਵੇ, ना उस जमाने शनाख्ती कार्ड ना कोई होर इदां दियां चीज़ां पहचान है। तो बस पहचान बस इन्नी रह गई भी कलमा पढ़ सकते हो, तो कलमा तो अरबी सीगे सारे ही पढ़ सकते सीगे। ते दूसरा यह भी एक ये गल सी कि अस्सलाम वालेकुम कह दो तो पता लग जाता मुसलमान। तो इस पसे मंजर दे विच जदों ये हुक्म दिता गया
ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹ ਈਮਾਨ ਤੇ ਲਿਆਏ ਆ ਨਾ, ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਬੀਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ। ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਛੱਡਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਅਤਾਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆ। ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੋ ਜਾਂ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੋ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਦਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤਾਤ ਰਸੂਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਤਾਤ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਮਾ ਲਕੁਮ ਫਿਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਫਿਅਤੈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਰਕਸਹੁਮ ਬਿਮਾ ਕਸਬੂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁਨਾਫਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਮੁਨਾਫਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਫੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਤੁਰੀਦੂਨ ਅਨ ਤਹਦੂ ਮਨ ਅਦਲ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਮਨ ਯੁਦਲਿਲਾਹ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਲਨ ਤਜਦ ਲਹੂ ਸਬੀਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ
करार देने वास्ते कोई राह नहीं पाओगे। वधू लो तकफुरून कमा कफरू, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਫਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਫਤਕੂਨੂ ਸਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮਿਨੂ ਕਮਾ ਆਮਨ ਨਾਸ ਕਾਲੂ ਆਨੁਮਿਨੂ ਕਮਾ ਆਮਨ ਸੁਫਾਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਤਕੂਨੂ ਸਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਫਲਾ ਤਤਖਿਜ਼ੂ ਮਿਨਹੁਮ ਔਲੀਆ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੱਤਾ ਯੁਹਾਜਿਰੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲlah, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੱਤਾ ਯੁਹਾਜਿਰੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲlah, ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਆਣ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਬਣੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ बढ़ाया ਜਾਵੇ, ਜੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਫਾਇਨ ਤਵੱਲੋ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਖੁਜ਼ੂਹੁਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਵਕਤਲੂਹੁਮ ਹੈਸੋ ਵਜਦਤਮੂਹੁਮ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਲਾ ਤਤਖਿਜ਼ੂ ਮਿਨਹੁਮ ਵਲੀਅਮ ਵਲਾ ਨਸੀਰਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਇਲਾ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਯਸਿਲੂਨਾ ਇਲਾ ਕੌਮਿਨ ਬੈਨਕੁਮ व ਬੈਨਹੁਮ ਮੀਸਾਕ, ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੀਸਾਕ ਹੈ, ਮੁਆਹਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਵਾ, ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਅਮਨ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਕੇ ਮਦੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਨੂ ਖਜ਼ਾ ਤੇ ਬਨੂ ਬਕਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਯਸਿਲੂਨਾ ਇਲਾ ਕੌਮਿਨ ਬੈਨਕੁਮ व ਬੈਨਹੁਮ ਮੀਸਾਕ, ਸਵਾਏ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਨਾ। ਔ ਜਾਊਕੁਮ ਹਾਸਿਰਤ ਸੁਦੂਰਹੁਮ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੰਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣ? ਅਨ ਯੁਕਾਤਿਲੂਕੁਮ ਔ ਯੁਕਾਤਿਲੂ ਕੌਮਹੁਮ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵਲਉ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਲਸੱਲਤਾ ਹੁਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਪਾਇਆ, ਚਲੋ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਡਰ ਪਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦੇ। ਫਲਕਾਤਲੂਕੁਮ ਫਲਕਾਤਲੂਕੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ। ਫਾਇਨੇ ਤਾਜ਼ਲੂਕੁਮ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਜ਼ਲੂਹੁਮ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਲਮ ਯੁਕਾਤਲੂਕੁਮ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਨੇ ਤਾਜ਼ਲੂਕੁਮ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਮ ਯੁਕਾਤਲੂਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵ ਅਲ ਕਊ ਇਲੈਕੁਮ ਸਲਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਮਾ ਜਅਲ ਅੱਲਾਹੁ ਲਕੁਮ ਅਲੈਹਿਮ ਸਬੀਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪਕੜੋ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਾਜਿਦੂਨ ਆਖਰੀਨ, ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੁਰੀਦੂਨ ਅਨ ਯਅਮਨੂ ਵ ਯਅਮਨੂ ਕੌਮਹਮ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੁੱਲਮਾ ਰੁੱਦੂ ਇਲਲ ਫਿਤਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਫਿਤਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸੂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਇਲਮ ਯਅਤਜ਼ਲੂਕੁਮ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵਯੁਲਕੂ ਇਲੈਕੁਮ ਸਲਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਵਯਕੂਫੂ ਅਈਦੀਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਏ ਆ। ਫਖੁਜ਼ੂਹੁਮ, ਤੇ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਕਤਲੂਹੁਮ ਹੈਸੋ ਵਜਦਤਮੂਹੁਮ ਹੈਸੋ ਸਕਿਫਤਮੂਹੁਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੜ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲੋ ਮੁਆਹਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੱਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਉਲਾਇਕਾ ਜਅਲਨਾ ਲਕੁਮ ਅਲੈਹਿਮ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੁਬੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੋ ਟੁੱਕੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਲਿਮੁਅਮਿਨ ਅਨ ਯਕਤੁਲ ਮੁਅਮਿਨਨ ਇਲਾ ਖਤਾਅ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਮਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਵਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਖਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਖਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਵਮਨ ਕਤਲ ਮੋਮਿਨਨ ਖਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਤਹਰੀਰ ਰਕਾਬਾ ਤੇ ਮੋਮਿਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਤਹਰੀਰ ਰਕਾਬਾ ਤੇ ਮੋਮਿਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੋਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਵਦੀਅਤੁ ਮੁਸੱਲਮਤੁਨ ਇਲਾ ਅਹਲਿhi, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਅਤ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਹਾ, ਖੂਨ ਬਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ। ਇਲਾ ਅਨ ਯਸਦਕੂ, ਸਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਵਾਰਸ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਫ ਆ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਇਨ ਕਾਨ ਮਿਨ ਕੌਮਿਨ ਅਦੁਵ്വിਨ ਲਕੁਮ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੋਮਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਹ ਹੁਆ ਮੋਮਿਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਹੈ। ਫਤਹਰੀਰ ਰਕਾਬਾ ਤੇ ਮੋਮਿਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਮਿਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। व इन कान मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक। अच्छा हुण इत्थे जिहड़ा वो दईयत दा जिक्र क्यों नहीं? वो काफरां नूं दईयत नहीं देनी ना, दईयत है मुसलमान, अगर वो वारस मुसलमान है तो फिर तो दईयत भी देनी है, लेकिन वो वारस है कि काफर, वो मुसलमानों के दुश्मन है, कोई मुआहदा नहीं हैगा, मुआहदे वाली गल अगे आ रही है, मतलब एवें दुश्मन है, कोई मुसलमानों का उन्हों का मुआहदा भी नहीं अमन का। व इन कान मिन कौमिन बैनकुम बैनहुम मिसाक, अगर तुहाडे और उस कौम के दरम्यान कोई मुआहदा भी हैगा, मतलब है कि एक मुसलमान खता नाल दूसरे मुसलमान के हाथों मारिया गया, हुण वो जिहड़ा मारिया गया वो किसी कबीले दे नाल तल्लक रखदा, जिहड़ा कबीला मुसलमान तो नहीं होया लेकिन उन्हें मुसलमाना दे नाल कोई मुआहदा किया होया कि भी असीं तुहानूं कुछ नहीं कहांगे, तुसीं सानूं कुछ नहीं कहोगे। उत्थे जे कोई मतलब है कि जिद्दां कहंदे दो मुल्कां दे दरम्यान मुआहदा होया ते हुण उन्हां दा बंदा मर गया तो फिर ज़ाहिर है उन्हां ने बंदे दा खून बहा लैना, ठीक है, क्योंकि मुआहदा होया भी नहीं मारांगे तो हुण मर गया। फरमाया बैन कान मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाक, अगर उन्हां दे तुहाडे दरम्यान कोई मुआहदा वा फदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, ते फिर दीयत भी देनी पैगी ओहदे वारसां नूं, भावां ओह वारस मुसलमान है ते भावां ओह वारस मुसलमान नहीं हैगे मुआहदे दी वजह तो। व तहरीर रकाबत मोमिना, और एक मोमिन गुलाम भी आज़ाद करना पड़ेगा। फमन लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबिऐन,
ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਮਿਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ तौबा या कफारा हो जाएगा। ये रोजे कफारा हो जाएगा। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म हिकमत वाला इन्हां गल्लां नूं कि मतलब है भी तुहाडे चों किसे नूं ना समझ आण या की कोई ते ओनू ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह अलीम और हकीम दे अहकामात हैं। वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदा, जेड़ा भी किसी मोमिन नूं कतल करेगा मुतअम्मिदन यानी आमादन जान बुझ के, यानी कतल दी नीयत दे विच, जिद्दां कहने ना उन्हें फलाने ने ओनू पहचान के गोली मारी, देख के गोली मारी, ओनू ही कतल करना चाहता सी, फजज़ाहु जहन्नम, ओदी जजा ते जहन्नम ही है। किसी मोमिन नूं जान बुझ के कतल करन दी सजा जहन्नम है। और देखो मोमिन वो है जेड़ा जिन्हें कलमा पढ़िया होया वा और ओदे ते कोई मुरतद दा फतवा नहीं हैगा, यानी फतवा वो हुकूमत की तरफों हुंदा है, तो फिर हुकूमत आप सजा देगी, इस्लामी हुकूमत। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਕੱਟੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਔਰ ਖਬਾਬ ਬਿਨ ਅਲ-ਅਰਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। और यासर रजी अल्लाह ताला नूं शहीद कर दिता, समिया रजी अल्लाह ताला नूं शहीद कर दिता, लेकिन चूंकि मुसलमानों की हुकूमत कायम नहीं सी, लिहाजा ओदा कोई उत्थे ही मामला खत्म हो गया, कोई ओदा मुतालबा नहीं होया। ते लिहाजा जेड़ा ना वो समझ लो हुकूमत नहीं, तो हुकूमत कायम करने की जिम्मेदारी पहले फर्ज है, वो हुकूमत कायम करो जेड़ी अल्लाह दे इन्हां अहकामात दे उत्ते अमल करवावे। तो फरमाया जेड़ा कोई किसी मोमिन नूं जान बुझ के कतल कर देगा फजज़ाहु जहन्नम। ये असल दे विच गल्लां उदों दियां वां जदों हजे इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हुई सी, ते अल्लाह ने ये गल दस दित्ती वे, फिर वो अपने आप ठिकाना जहन्नम समझ लवे, क्योंकि इत्थे तां हजे उस तरह वो जेड़ा कतल दा बदला कतल ये थोड़ा जा अगे जाके फिर ये चीज़ां जड़ियां ना वो आईयां वा ना, उस टाइम हजे ये नहीं सीगियां। फजज़ाहु जहन्नम, तो ओदी जज़ा जहन्नम बनेगी, खालिदन फीहा, ओदे विच रवेगा हमेशा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलाना, ओदे ते अल्लाह दा गज़ब भी होएगा और अल्लाह दी लानत भी होगी। व आद्दा लहू अज़ाबन अज़ीमा, तो ओदे वास्ते अल्लाह ताला ने एक बहुत वड्डा अजाब भी तैयार किया है। और बाद दे विच फिर जदों माशरा हजे इस्लामी माशरे की तश्कील हो रही है ना, सन 4 दे विच नाज़िल हो रही है, जिद्दां जिद्दां माशरा एक मजबूत माशरा बन रहा सीगा, उस तरह फिर अहकामात। और दूसरी तरफ माशरे दे विच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत एस्टैबलिश हो रही थी। फिर वो हुक्म आए ना कि जो हाथ दे बदले हाथ, कन दे बदले कन, जान दे बदले जान, ये सारे इन्हां ते भी अमल दरामद जिहड़ा ना फिर होण लग पिया। वादा लहू अजाबन अजीमा, और अल्लाह ताला ने उन्हें वास्ते एक बड़ा वड्डा अजाब भी तैयार किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाह, जदों तुसी जेड़ा ना वो बाहर निकलिया करो, सफर वगैरह दे उत्ते तुसी निकलिया करो, फतबय्यनू, ते तहकीक कर लिया करो, सॉरी, वाइजा दरबतुम फी सबीलिल्लाह, जिस वेले तुसी अल्लाह दे रस्ते ते, मतलब यह है कि जंग वास्ते निकलो, फी सबीलिल्लाह जंग वास्ते निकलो। ते हुण जिथे जाके तुसी जिन्हां नाल जंग करनी है ये फतबय्यनू, ते उन्हां दे बारे च तहकीक कर लिया करो। मतलब की तहकीक करनी है कि कोई मुसलमान ही ना मारिया जावे, या कोई वो ही ना मारिया जावे जिस कबीले दे नाल अपना कोई मुआहदा होवे,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਨ ਅਲਕਾ ਅਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਲਸਤਾ ਮੋਮਿਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਾਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਲਾਹ व ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ व ਰਸੂਲੁਹੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਬ ਤਗੂਨ ਅਰਜ਼ਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਲੱਭੇਗਾ। ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ। ਫਇੰਦ ਅੱਲਾਹ ਮਗਾਨਿਮ ਕਸੀਰਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਗਨੀਮਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੜਾ ਮਾਲ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ को बहुत माल है। कज़ालिका कुंतुम मिन कबल, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਮਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਬੈਨੂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨਾ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਖਬੀਰਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਲਾ ਯਸਤਵਿਲ ਕਾਇਦੂਨ ਮਿਨਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਗੈਰ ਉਲਿਲ ਦਰਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਬੂਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਸਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਫੀਰੇ ਆਮ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਬੀਲਾ ਵਾ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10,000 ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ 1000 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੇ ਕਿ ਬਈ 10,000 ਚੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਇਹ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ 10,000 ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੌਰੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। 10,000 ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮਝੋ ਮਦੀਨੇ ਚ ਹੈ ਨਾ, 1,000 ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਗਰ 10,000 ਦੇ ਚੋਂ 1,000 ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਜਾਣਾ ਹੀ 1000 ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਿ ਬਈ 10,000 ਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨਫੀਰੇ ਆਮ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਬੂਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਰਾਰ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਕਰਾਰ ਪਾਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਫਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਫੀਰੇ ਆਮ ਦੇ ਵਕਤ ਫਰਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਫੀਰੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਫਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ। फरमाया ला यस्तविल कायदून मिनल मोमिनीन गैर उलिल ज़रर उलिल दरर, बराबर नहीं हैगे बैठे रहन वाले मोमिना दे विचों जेड़े बैठे रहन वाले आ बिला वजह, गैर उलिल दरर जिन्हां नूं मतलब है कि एक लंगड़ा सी अंधा सी ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ, यानी बगैर माजूरी तो ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ? ਵਲ ਮੁਜਾਹਿਦੂਨ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਬਿਅਮਵਾਲਿਹਿਮ व ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਾਦ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। फضल अल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल कायदीन दराजा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਫਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਿਫਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸਦਾ। ਵਕੁੱਲਮ ਵਾਅਦ ਅੱਲਾਹੁਲ ਹੁਸਨਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਾਅਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਨਫੀਰੇ ਆਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। वफद्दल अल्लाहुल मुजाहिदीन अलल कायदीन अजरन अजीमा, अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਫਰਜ਼ ਕਿਫਾਇਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਤਵਫਾਹੁਮੁਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਜ਼ਾਲਿਮੀ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਫੀਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਤਬੂਕ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ तौबा अगर तो कबूल हो जाए ना, तौबा कर लैन वो दूसरी गल है, लेकिन अगर तौबा भी नहीं होई तो वफाउल मलाइका तो ज़ालिमी अनफुसिहिम, ते जिस वेले फरिश्ते उन्हां दियां जाना कब्ज़ करदे आ, जदों वो अपने नाल ज़्यादती कर रहे हुंदे आ कि वो जंग नहीं कर रहे अल्लाह दे रस्ते ते। कालू फीमा कुंतुम, तो फरिश्ते पहुंचते तुहानू की मसला सी। कालू कुन्ना मुस्तदअफीन फिल अर्द, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਈਰਾਨ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਆਵਾਜ਼ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ? ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲੂ ਕੁੰਨਾ ਮੁਸਤਦਅਫੀਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਲੂ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਅਲਮ ਤਕੁਨ ਅਰਦੁल्लाह ਵਾਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਦੀਨਿਓਂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਲੂ ਅਲਮ ਤਕੁਨ ਅਰਦੁल्लाह ਵਾਸਿਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਮਦੀਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਤੁਹਾਜਿਰੂ ਫੀਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਫਉਲਾਇਕਾ ਮਾਵਾਹੁਮ ਜਹੰਨਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਸਾਅਤ ਮਸੀਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਠਿਕਾਣਾ। ਇਲਾ ਅਲ ਮੁਸਤਦਅਫੀਨ ਮਿਨ ਅਰ-ਰਿਜਾਲ ਵਨ-ਨਿਸਾਅ ਵਲ-ਵਿਲਦਾਨ, ਸਵਾਏ ਉਹ ਬੇਬਸ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ, ਮਰਦ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਬੀਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੈਨੂਅਨ ਮਸਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾ ਅਲ ਮੁਸਤਦਅਫੀਨ ਮਿਨ ਅਰ-ਰਿਜਾਲ ਵਨ-ਨਿਸਾਅ ਵਲ-ਵਿਲਦਾਨ, ਸਵਾਏ ਉਹ ਬੇਬਸ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਲਾ ਯਸਤਤੀਊਨ ਹੀਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ। ਵਲਾ ਯਹਤਦੂਨ ਸਬੀਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਹੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੈਦਲ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਜਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਉਲਾਇਕਾ ਅਸੱਲਾਹੁ ਅਨ ਯਅਫੂ ਅਨਹੁਮ, ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘੋੜੇ ਰੰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਗੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਬਦਰ ਉਹਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ बदर ओहद फतह मक्का तक नहीं पहुंची, लूत अलैहिस्सलाम ਦੀ नहीं पहुंची। लिहाजा जिस हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। फरमाया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ अल्लाह माफ कर देगा। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह मगफरत करने वाला रहम करने वाला। तो बाकियां ਨੂੰ नहीं ਕਰਨ ਲੱਗਾ माफ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਮਨ ਯੁਹਾਜਿਰ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, और जिन्हें भी अल्लाह ताला दे रस्ते दे उत्ते हिजरत कर ਲਈ यजिद फिल अर्द मुरागमन कसीरम वसा, तो ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਸਤ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਫਰਾਖੀ ਪਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਛੱਡਣੀ। ਵਮਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੈ, ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूल, और जेड़ा भी अपने घरों निकलेगा अल्लाह और उहदे रसूल वास्ते हिजरत करन। यानी ये हिजरत हो अल्लाह उहदे रसूल दा मतलब कि अल्लाह उहदे रसूल दे दीन दी सरबुलंदी दा ओहदा पेशे नजर है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हाकमियत जेड़ा वो दीन दे गलबे वास्ते हिजरत कर रहा। ਹੁਣ ਸੁਮ युद्रिकुल मौत, लेकिन ਉਹਨੂੰ मौत आ गई राह ਵਿੱਚ ਹੀ। फकद वाका अजरुहु अल्लाह, तो ਉਹਦਾ अजर अल्लाह ताला ਦੇ हाँ महफूज हो गया। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला। यानी ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨੀयत करके तो फिर अगे पहुंचा है ही नहीं गा, फिर भी ਉਹਦਾ अजर है। वइज़ा दरबतुम फिल अर्द, और जिस वेले ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ निकलो, सफर करो या जंग वगैरह वास्ते निकलो, फलैसा अलैकुम जुनाह, ते तुहाडे वास्ते गुनाह नहीं हैगा, अन तकसुरू मिन सलात, कि तुसी नमाज नू कसर कर लिया करो। कहंदे नहीं कसर नमाज पढ़ी। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफरू, अगर तुहानू ये डर होवे कि काफर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ परेशान ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਵਸ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਸਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਖੌਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ੇ ਖੌਫ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ठीक है ना, यानी वो ही नमाज कसर ही पढ़ी है। इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वन मुबीना, बेशक काफर तुहाडे दुश्मन है, वो तुहानू मतलब परेशान तो करनगे। लिहाजा नमाज जिहड़ी है ना वो इदां पढ़ लिया करो, कसर कर लिया करो। वइज़ा कुंतुम फीहिम, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी भी नाल हो, हर वारी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल नहीं हो सकते ना, या अज तो नाल नहीं हो सकते,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਫਅਕਮਤ ਲਹੁmus ਸਲਾਹ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਮਾਮਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਤਕੁਮ ਤਾਇਫਤੁਮ ਮਿਨਹੁਮ ਮਾਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਯਾਨੀ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜੋਣ ਵਲ ਯਾ ਖੁਜ਼ੂ ਅਸਲਹਤਕੁਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ। ਦੇਖੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੰਗ ਲੜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਜੰਗਾਂ ਲੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੇ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੋ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਸਾਜਦੂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਜਦੇ 'ਚ ਜਾਣ, ਫਯਕੂਨੂ ਮਿਨ ਵਰਾਇਕੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਖੜੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਰਕਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਵਲ ਤਾਤੀ ਤਾਇਫਤੁਨ ਉਖਰਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲਮ ਯੁਸੱਲੂ, ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਲ ਯੁਸੱਲੂ ਮਾਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਰਕਤ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਕਤ ਖੜੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੂਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਲ ਯਾਖੁਜ਼ੂ ਹਿਜ਼ਰਹੁਮ ਵ ਅਸਲਹਤਹੁਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ। ਵੱਦੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਔਰ ਕਾਫਰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਾਫਰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋ ਤਗਫਲੂਨ ਅਨ ਅਸਲਿਹਤਕੁਮ ਵ ਅਮਤਿਆਤਕੁਮ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਯਮੀਲੂਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਮೈಲਤਮ ਵਾਹਿਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਵਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਕਾਨਾ ਬਿਕੁਮ ਅਜ਼ਮ ਮਿਨ ਮਤਰਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਕਾਨਾ ਬਿਕੁਮ ਅਜ਼ਮ ਮਿਨ ਮਤਰਨ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੁੰਤੁਮ ਮਰਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਨ ਤਜ਼ਊ ਅਸਲਿਹਤਕੁਮ, ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾ ਖੁਜ਼ੂ ਹਿਜ਼ਰਾਕੁਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਦਾ ਲਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਅਜ਼ਾਬਾ ਮੁਹੀਨਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ।
ਵਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਸਲਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਜ਼ਾ ਕਜ਼ੈਤੁਮ ਮੁਸਲਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਫੈਜ਼ਾ ਕਜ਼ੈਤੁਮ ਮੁਸਲਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਜ਼ਕੁਰੁल्लाह ਕਿਆਮਨ व ਕੂਦਨ ਵਾਲਾ ਜਨੂਬਿਮ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਔਰ ਲੇਟਿਆਂ ਵੀ। ਫਾਇਜ਼ਤ ਮਾਨੰਤੁਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਖੌਫ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਗ ਸੀ, ਅਮਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਗਏ। ਫਾਕੀਮੁਸਸਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਨ ਸਲਾਤ ਕਾਨਤ ਲਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕਿਤਾਬਨ ਮੌਕੂਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਮਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਮੁਕੀਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਵਲਾ ਤਾਹਿਨੂ ਫੀ ਇਬਤਗਾਇਲ ਕੌਮ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਨ ਤਕੂਨੂ ਤਾਲਮੂਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲਮੂਨ ਅਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੰਜੋ ਅਲਮ, ਔਰ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਅਲੀਮ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਇੰਨਹੁਮ ਯਅਲਮੂਨ ਕਮਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਵਤਰਜੂਨ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਲਾ ਯਰਜੂਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜਰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੀਮਨ ਹਕੀਮਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਇਲਮੋ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਇਲੈਕਲ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲ ਹੱਕ, ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਲਿਤਹਕੁਮ ਬੈਨ अन्नास बिमा अराक अल्लाह, ਤਾਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ। ਵਲਾ ਤਕੁਲ ਲਿਲ ਖਾਇਨੀਨ ਖਸੀਮਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह ताला से इस्तगफार करें। अच्छा, इस दे पिछे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰੀ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਮੁਨਾਫਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਲੂਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਰਾਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਟਾ ਕਿਰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਟਾ ਗਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲੱਭਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾਈਨ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਟੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਚਲੀ ਗਈ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਥੈਲਾ ਲੱਭ ਵੀ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਾਨਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆਟਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤਨ ਚੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਯਹੂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਖੈਰ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਨ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ, ਖੈਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 204 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا। ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਗੱਲਬਾਤੀਆ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਬਾਰੋਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਵਟ ਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਉਹ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਦਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਗਾਬਾਜ਼, ਉਹ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਸਮਝਦਾ। ਵਸਤਗਫਿਰਿल्लाह, और अल्लाह कोलों तौबा करो, इस्तगफार करो। इन अल्लाह काना गफूरा रहीमा, अल्लाह है मगफरत करने वाला, रहम करने वाला। वला तो जादिल अनिल लदीना यख्तानून अनफुसहुम, और तुसी बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਖਾਇਨ ਲੋग ਆ। इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वाना नसीमा, और बेशक अल्लाह ताला बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता भावें उन्हें कलमा पढ़िया होवे, भावें अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता होवे, अगर वो खयानत करने वाला है, दगाबाज है, अल्लाह ताला ऐसे खयानत करने वाले नाल कोई मोहब्बत नहीं करता। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਸਤਗਫੂਨਾ ਮਿਨਨ ਨਾਸ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। फरमाया लोगों को शर्मांदे आ। वला यस्तगफूना मिन अल्लाह, और अल्लाह तो नहीं शर्मांदे कि ये अगर इस वेले ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਕਿਦਾਂ ਬਚਣਗੇ? ਵਾਹੁ ਮਾਹੁਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ ਯੁਬੈਤੂਨਾ ਮਾ ਲਾ ਯਰਦਾ ਮਿਨਲ ਕੌਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਏ। ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਮਾ ਯਅਮਲੂਨ ਮੁਹੀਤਾ, और अल्लाह ताला ने इन्हां दे अमलों का अहाता किया होया। यानी इन्हां दे अमल अल्लाह ताला दे कंट्रोल च, अल्लाह तो छुपे हुए नहीं, अल्लाह कोल महफूज आ। हा अंतुम हा उलाई जादल तुम अनहुम फिल हयात दुनिया, हाँ तुसी बहस कर लोगे ये दुनिया की जिंदगी इन्हां वालों, इस खाइन वालों या इस चोर वालों तुसी दुनिया की जिंदगी से चलो तुसी कोई बहस कर लोगे। फमन युजादिलुल्लाह अनहुम यौमल क़यामा, तो क़यामत दे दिन इन्हां वालों कौन, इन्हां खाइना वालों जेड़ा ये कौन अल्लाह दे नाल बहस करेगा। अम्मा यकून अलैहिम वकीला, तो कौन होएगा उन्हां दा उत्थे फिर वकील
अल्लाह दे कोल। वमन यामल सूअन, जिन्हें भी कोई बुराई की, औ यज़लिम नफ्सा, या उन्हें अपने उत्ते कोई होर जुल्म किया। ये बुराई अपने आप ते जुल्म हुंदी है ना। सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, और फिर उन्हें अल्लाह को इस्तगफार कर लिया। ये नोट करो, बड़ी अहम गल है। जिन्हें कोई बुराई की या कोई होर अपने उत्ते जुल्म कर लिया, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर उन्हें इस्तगफार कर लिया अल्लाह को, यजदिल्लाह गफूरर रहीमा, ते अल्लाह उन्होंने ਜਿਹੜਾ अल्लाह ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਏਗਾ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। मतलब यह है भी ये ਜਿਹੜਾ चोर है, ਜਿਹੜੇ चोर ਦੇ साथी है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ कि देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिर्फ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ है, ਉਹ अल्लाह माफ़ी दे देवे ਤੇ अल्लाह को इस्तगफार कर लो। बाकी ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अल्लाह की मुहब्बत चो निकल गए हो। अल्लाह की कोई खाइन नाल ਉਹ ਪਿੱਛੇ आ गया ना कि अल्लाह किसी खाइन नाल, किसी ਜਿਹੜਾ ना होर गुनाहगार दे नाल मुहब्बत नहीं करता। बेशक तुसी कलमा पढ़िया, तो बेशक तुसी मुसलमान हो, तो बेशक तुसी नमाजा पढ़ते हो, तो बेशक तुसी कुछ भी करते हो, तो हुण इक्को राह बच गई है, वो है इस्तगफार दी। अल्लाह माफ़ी दे देवेगा तो अल्लाह ताला जिहड़ा वो फिर ठीक हो जाओगे तुसी, बस फिर तुसी मोमन हो। वमन यकसिब इस्मा, और जिन्हें कोई गुनाह किया, फइन्नमा यकसिबहु अला नफ्से, ते ओदा ये गुनाह दा बोझ ओदे ते आउणा ही आउणा है। जिद्दां कहंदे आ, ओदी अपनी जान ते आउणा है, उन्हें आप भुगतना है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्मो हिकमत वाला है। अल्लाह मतलब है भी अल्लाह तो किसी का भी अमल छुपाया नहीं गा, और अल्लाह हिकमत वाला है कि वो वही भी कर सकता सीगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कि बई यह चोर है, लेकिन इदा नहीं की अल्लाह ताला ने। ते अल्लाह ताला दी हिकमत आ ओदे मतलब है कि सबर दे विच या ओदा फौरी फैसला ना देण दे विच। अगे फरमाया वमन यकसिब खतीआतन, और जिन्हें कोई खता की, कोई गुनाह किया, और इसमन या कोई होर गुनाह कमाया, सुम यरमी बेही बरीया, फिर इनू थप दिता किसे बेकसूर दे सिर। हुण यहूदी बेकसूर सीगा ते ये थपदे सीगे आपदा गुनाह, वो चोरी यहूदी दे सिर। इदां साडे माशरे च बहुत हुंदा है, ठीक है ना। करना किसे ने ते भरदा कोई है, आप करके ते दूसरे सिर लाना। फरमाया फाका देहतामाला बुहतानन व इस्मम मुबीना, ते वो जिन्हें किसी बेगुनाह दे उत्ते कोई इल्जाम लगाया, उन्हें बहुत वड्डा बुहतान जिहड़ा ना वो उठाया, वो या बहुत वड्डे बुहतान दा बोझ उठाया उन्हें। व इस्मम मुबीना, और एक खुला गुनाह कमाया उन्हें अपने वास्ते। वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह ताला दा फजल और दी रहमत तुहाडे हक च ना हुंदी, लहम्मत ताइफतुम मिनहुम मन युदिल्लूक, ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दे विचों एक पार्टी ते फिर है सी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ना वो सीधे पासों हटाना चाहती सी, यानी गलत वकालत करके ते गलत फैसला लेना चाहती सी, यानी वो हक दे फैसले दे बरखिलाफ। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, ते अगर वो इदा करन भी या इदा करते भी है तो वो नुकसान जिहड़ा वो अपना ही करते आ, अपने सिवा किसी का नुकसान नहीं करते, अपने सिवा किसी को गुमराह नहीं करते, अपने आप को गुमराह करते आ। वमा यदुर्रूनका मिन शै, और तुहानू वो कोई नुकसान नहीं दे सकते, इस वास्ते कि तुसी तां मतलब है कि जो कुछ तुहाडे सामने बयान हो रहा उसके मुताबिक फैसला करना। वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, और अल्लाह ताला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे उत्ते किताब और हिकमत नाज़िल कीती है। व अल्लमका मा लम तकुन तालम, और तुहानू वो इल्म दिता जिहड़ा तुसी पहले नहीं जानदे सी।
वकान फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह ताला दा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਲਾ ਖੈਰ ਫੀ ਕਸੀਰ ਮਿਨ ਨਜਵਾਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਵਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਖੈਰ ਫੀ ਕਸੀਰ ਮਿਨ ਨਜਵਾਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਜਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾ ਮਨ ਅਮਾਰਾ ਬੇਸਦਕਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ, ਔ ਮਾਰੂਫਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂਫ ਗੱਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਔ ਇਸਲਾਹਿਮ ਬੈਨ ਨਾਸ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਲੇ ਲੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਸਦਕਾ ਕਰ ਦੇ। ਹੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਲੱਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਮਾਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ, ਹੈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਲਾਹਮ ਬੈਨ ਨਾਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਮਨ ਯਫਲ ਜ਼ਾਲਿਕ ਇਬਤਿਗਾ ਮਰਜ਼ਾਤਿल्लाह, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਦਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂਫ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਸੌਫਾ ਨੂਤੀ ਹੈ ਅਜਰਾ ਨਜ਼ੀਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗਲਤ ਨਜਵੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਵਮਨ युशाकिक रसूल, और ਜਿਹੜਾ ਵੀ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਤਬਯਨ ਲਹੁਲ ਹੁਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ, ਵਯਤਬਿ ਗੈਰ सबील المؤمنین, और ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਵੱਲੇ ਹੀ ਮਾ ਤਵੱਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਨੁਸਲੀਹ ਜਹੰਨਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਸਾਅਤ ਮਸੀਰਾ, और वो बहुत बुरी जगह वा जहन्नम। अल्लाह तो दुआ जी, अल्लाह सानू 115 नंबर आयत तक पढ़िया, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाया। कूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।